ਬਹੁਤ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। इहदा अर्थ ये बनता है, जदों किसान खेत दे विच बीज बीजदा है ना, तो वो जमीन नूं पहलां बत्तर करता है। बत्तर तो भाव हुंदा है उहदे विच सुक्की जमीन दे विच पानी छड्डिया जांदा है। पानी छड्डण तो बाद फिर उस पानी नूं सुकाया जाता है। सुका के फिर उहदे विच बीज दा छट्टा दिता जाता है, जिवें बीज छुटना होवे। फिर उस बीज दे विचों दाणे प्रगट हुंदे ने ते सारा परिवार खांदे, संसार दे होर जीव भी खांदे ने। अमृत वेला एक बत्तर दा समा है कि इस समय दे विच असीं अकाल पुरख परमात्मा जी दा नाम अपने हिरदे दे विच, इस शरीर दे विच बीजदे हां। जिवें गुरबाणी कहंदी, खेत शरीर जो बीजिए सो अंत खलोवा आए। इस शरीर दे विच जो बीजांगे वो वड्ढना पेगा। तां करके गुरबाणी ने कहा, जिन वत्ते हर नाम ना बीजियो, जिन्हां ने बत्तर वेले समय सिर अपनी खेती दे विच बीज ना बोया, अगे भुखा क्या खाए। सो आउण वाले समय दे विच की खावेगा। इस करके अमृत वेला एक बत्तर दा समय, ते इस समय दे विच अकाल पुरख परमात्मा जी दा नाम हिरदे दे विच टिकाया, अकाल पुरख परमात्मा जी दा नाम जपिया। साडे हिरदे दे विच अकाल पुरख परमात्मा जी दा नाम टिकदा है। सो इस करके असीं अमृत वेले दे दीवानां दे विच जे बैठे हां ते सानूं कुछ ना कुछ लाभ जरूर होएगा। जदों असीं सोच लैंदे हां कि पता नहीं बैठे हां लाभ मिलेगा जां नहीं मिलेगा, एक आम जी उदाहरण है। संसार दे विच ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਦਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ परमात्मा तो इंसान दे नालों किते ज़्यादा चंगा है। तो साडी बैठण दा, साडी मेहनत दा, साडे इत्थे पहुंचे हुए समय दा, बिताए समय दा जे फल ना दवे तो फिर परमात्मा नहीं, वो तो सिर साडी मेहनत नूं लका रिहा है, साडे बैठे हुए समय नूं लका रिहा है। सानूं उन्हें इन्ने समय दे विच कुछ दिता नहीं है। इस करके साडी जिन्नियां भी घड़ियां गुरु कोल बैठ के असीं बिताईयां, वो सारियां ही सफल हुंदियां हन। सो अज की जिहड़ी विचार है, 11वीं अष्टपदी का ये चौथा पद है, पर जिहड़ा श्लोक है उहदे विच आपां उस दिन भी विचारिया सी जिस दिन आपां इस श्लोक की आरंभता कीती सी कि जो श्लोक दे विच हुंदा है वो मेन है, अते उस श्लोक नूं खोलण वास्ते अष्टपदियां दित्तियां हुंदियां ने भी श्लोक दे विच सतगुरु जी कहना की चाहुंदे ने। हुण श्लोक जिहड़ा यह है, करण कारण प्रभ एक है दूसर नहीं कोई। एक अकाल पुरख परमात्मा करण कारण समर्थ है, कोई दूजा नहीं। सो अष्टपदी दे विच सतगुरु जी ने सानू समझाया, कहंदे ओ अकाल पुरख परमात्मा इन्ना ज़्यादा समर्थ है, करण कारण समर्थ है। खिन में नीच कीट को राज। एक खिन दे विच थोड़े समय दे विच एक छोटी हालत वाले निमाणे मनुख नूं राज भाग दे दिंदा है। हुण जे असीं सीधे अर्थ पढ़ांगे तो सानूं समझ नहीं लगेगी। खिन में नीच कीट को राज, क्योंकि हिंदी सारियां नूं आउंदी होएगी और पंजाबी भी
ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਨੇ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇਗੀ, ਕੀੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮਸਲ ਦਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾਪਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ, ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਤਰੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਤਰੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾਪਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ। ਰੱਬ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਹਰਾਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਉੱਪਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਰਾਮਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਬ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਤਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਹੰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਵਾਗ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਰ ਘਾਤਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਕੰਬਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਦੇਹਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੰਬੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮਦੇਵ। ਇੱਕ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਗੋਪਾਲ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੁਰਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਤ ਗੋਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪਿਆਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸੂਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿਸ ਆਮ ਭੋਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਡਾਢੇ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਤਗੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਜੀਭਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕੀਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਚਮਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਵਾੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਵਾੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ, ਉਹਨੂੰ ਚਵਾੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ।
ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਗਊ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ। ਮੰਗਲੀਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਹਿਣਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲੀਕ ਵਾਲਾ, ਕਲਹਿਣ ਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਮਿਲਾਏ ਗਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਤਰ ਮਿਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਗਣ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਕਲਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਔਗਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲੀਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗਲੀਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਹਿਣਾ। ਇਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਔਗਣ ਇਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੂਰਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੂਰਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਔਗਣ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੂਰਤ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਤੱਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ, ਬੁਰਾ ਤੱਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਔਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਹਿਣਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਪੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ
ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਧਰੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 62-63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ, ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਭਲਿਆ, ਜੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸਾਂ, ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਚਲਾਕ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਿਮਾਗੋਂ ਕਮਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਛੱਜੂ ਚਿਓਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੀ ਲੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਾਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਚਲਾਇਆ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹ ਲੁੱਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਉਹ ਬੋਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਿਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਬਣਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਖਿਨਮੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ,
ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢੋਈ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਦਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਵਣੇ ਤਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ। ਗੰਢ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਕਲੇ ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਅਸਰਾਓ ਸਭ ਕੁਝ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿੱਤ ਆ ਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ, ਦੁਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੋਕੀ ਪੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨੰਗ ਭੋਕੀ ਪੀੜ ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਪੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਧੀਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਧੀਰ ਸਵਾਰਥ ਸਵਾਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਹਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਹਚਲ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਹਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਿਰਗਾ ਕੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਜ ਛੀਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਇੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਏ ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਏ ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਵਿਖਾਲੇ ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਟਿੱਬੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟਿੱਬੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ। ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾਹ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਥਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਕਾ ਤਾਣ ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਤਿਰ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਥਿਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆ। ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਝੁਲੇਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਏ। ਕੌਣਵਾਂ ਪਾਰਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 12 ਜੋਜਨਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਇੱਲਾ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਦੇਹੀ ਖਾਧੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਵੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਨਮੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਧਰੂ ਭਗਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ 2 ਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਤਰੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ। ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਹੱਸਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਬਾਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡੀ ਵੱਢ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਡੱਡੋ ਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਸੁਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੀਤਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਆਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਣੀ ਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲਤ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਆਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਗੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਦੂ ਛਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਣ ਮੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਛਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਣ ਮੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਏ ਜਿੱਦੂ ਹੋਈਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਪਤਤਾ ਨੂੰ ਹੀ, ਪਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਿੱਦੂ ਹੋਈਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰੂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ, ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ, ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰੱਖ ਲੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਮੁਕਾਰੀ ਤੇ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਰੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖਿਨਮੈ ਰੀਜ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛ ਨ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭੁਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੁ ਨ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਦਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ। ਰੱਬ ਉਸ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਐਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨੇ, ਉਹ ਔਗਣ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੇ ਜਗਦੀਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਤੈਂ ਖੱਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਦੀਵਾਨ ਸਿਤਾਬ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ। ਰੇ ਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਉ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਬੈਠੋ, ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਉ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਰਕਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੇ ਜਗਦੀਸ਼। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ। ਜਿੰਦ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਰਾਸ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਬਤਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਕਿ ਮੁਖ ਦੀ ਚਮੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿੰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਦ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲੇ ਤਾਂ ਮਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ। ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਤ, ਸਰੀਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਦੇਖ ਵਡਾਈ। ਹੇ ਰੱਬ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ,
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।